नमस्कार समस्त को आज क्लास को समस्त को स्वागत आशा कर समस्त बहुत भल थे। आज हूँ तृतीय क्लास तारा सूर्य अर्घ्य थाली विषय अर्घ जो सभाकवि गंगाधर मेहर अर्घ्य थाली विषय कविताटी आसी तारा सूर्य। तारा सूर्य कवि गंगाधर मेहर आह्वान कर भारतीय मानक इंग्रेज मान विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करने लुक्कायित शक्ति को आग को आने उद्भासित करने इत्यादि आम यार दुईटी क्लास कर सारी जो मैंने देखी ना पूर्व क्लास से चैनल नाम पर क्लिक कर प्ले लिस्ट पर क्लिक कर क्लास 7 सब वीडियो उपलब्ध अच्छी से तुम्हें देखिपर और समस्त देखला जब भल लगुच वीडियो समस्त मतामत चेष्टा करें आम खुशी हुआ मतामत पाइले जे किसी आम चेष्टा तुम जो चेष्टा रही किसी मात्रा सफल होमें आग यही चेष्टा कर चलिए से समस्त वीडियो को लाइक करदेव और दरकार पड़े शेयर कर तले कमेंट कर भल लगुच खराब लगुच। आम आज वीडियो आरंभ करवा पूर्व आम कही केमी किभली भाव में भारतीय मान शक्ति को से हेय मन करती न्यून मन करती इंग्रेज मैंने किंतु कवि एठे वर्णना करते भारतीय मान हेय नुहति न्यून नुहति से भितर भी लुकायित शक्ति लुचिक रही जो उद्भासित हो समग्र ब्रिटेनवासी इंग्लैंड बा इंग्रेज माने से धूली चाटी ने तो यह होता तुमने समस्त जानी आम देश निश्चित भाव स्वाधीन होती तो यह हूँ प्रमाण किंतु यह स्वाधीनता बहु पूर्व एक कविता लिखा जाए जहाँकि से ये स्वाधीनता आंदोलन पर एक खोराक जोगाई आम ए कविता को जा যাহাকু যে মন্ত দিছে তে মন্ত সে ভাসে সে কথারে মহতঙ্ক কি যায় কি আসে কি যায় কি আসে যাহাকু যেমিতি দিছে সেমিতি সে কহে ভাষ্য মানে কহিবা যাহাকু যেমন্ত যেমিতি তেমন্ত মানে সেমিতি ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦିଶିଲା ସିଏ ସେମିତି କହିଲା से कथारे महत जे महान लोक महत लोक विज्ञ लोक कि तांकर किसी जाय आसे एक कहीं कहले जे जेतेबेले किसी घटना को आमे जो रूप में देखिथिबा सेही रूप में आमे कथा कहबा नुहे कि आमे वर्तमान आमको डिटेल्स पचरा जीव जे आमे आम ओडिशार राजधानी विषय में संक्षिप्त रे बा किछि कुह डिटेल्स अल्प रे तो आमे भुवनेश्वर विषय जानि चंदी आमे कहि दे पारिया जदि पचरा जो 100 पिला आम क्लास 100 पिला 100 पिला कहीदे पारे जदि आम पचरा सबुठ बेस्ट जगह कौन जदि पचरा तुम्हें भुवनेश्वर कह जेहेतु आम भुवनेश्वर को देखी अच्छा किसी लोक कहे बेस्ट जगह मुंबई क्या मुंबई एथुर आम समस्त जाना किसी लोक मुंबई जाइए जी मैंने जाइए मुंबई कथा कहे जो मैंने मुंबई को छाड़ी भारत बाहर कह वाशिंगटन डीसी अमेरिका जो कैपिटल अच्छी जी कह तार कैपिटल से कह जर्मान कह जापान कह चाइनार देश कैपिटल कहीपर नुहे कि जे जो जापर जदि भल थाए जदि न थाए जदि थाए जदि पचरा जीव कौ खाद्य क्या भल लगुच समस्त समान केवे भी आसबनी मत पचारे मुझे कहि जदि मत छेना खाया भल लगे आउ जन कह क्षीर खाया आउ जन कह मांस खाया माछ खाया भल लगे जदि पचरा जाए जे तुमको क्यों प्रकार ड्रेस पिंधा भल लगे ताले समस्त भिन्न भिन्न प्रकार कहे भिन्न भिन्न रंग कहे भिन्न भिन्न घटना कहे तुम जो पचारे कौ सिनेमा तुम भल लगे समस्ते भिन्न भिन्न सिनेमा कहे कहवा कथा जहाँ को जमी देखा जामि कह जहाँ जो जोटा भल देखा सी से भल कह ए महत लोक जी प्रकृत विज्ञ लोक प्रकृत ज्ञानी लोक से विचलित हुए ना जदि कौन भल लेखाटे ये आम कविता कथा कहवा ये कविता को किसी लोग जब सपोज कहे बहुत खराब कविताटे तो ये कौन गंगाधर मेहर विचलित हो ना से कहे मुझे जो उद्देश्य लिखी से उद्देश्य सार्थ होगा दरकार और से उद्देश्य हूँ जनसाधारण को जागृत करवा जदि किंचित मात्र जनसाधारण जागृत हो पारे से सृष्टि निश्चित भाव में सफल हो बुझा समस्ते आवश्यक नहीं प्रत्येक जिनसर समस्ते केवल सपोर्ट रही पारती समस्ते सपक्ष रुहतनी किसी सपक्ष किसी विपक्ष थाए प्रत्येक कथार किसी मेरिट डिमेरिट थाए सपक्षवादी विपक्ष था तेणु आमर उद्देश्य आमर कम हूँ आम से सपक्षवादी कथा को मानवा और प्रेरणा रूपे नहीं आगे बढ़ा और विपक्षवादी कथा को शुणा किंतु ध्यान देवा ना जदि से भल कथा कहते कान देवा जब खराब कथा कहते आदौ शुणा ना आम आगे माड़ी कहुए बहुत समय जदि कुकुर भुकुची तुमको देखिए कुकुर भुकुची प्रत्येक कुकुर को तुम जीवन में गोटे गोटे ढेला मारे चेष्टा कर तुम जीवन रास्ता जो जावाई चेष्टा कर लक्ष्य स्थल पहुँचा तुमको विलंब हो जदि आमको कुकुर देखिए भुकुंट मुझे ढेला मारली आउ गोटे रास्तार कुकुर आसले मुझे ढेला मारली आउ गोटे रास्तार कुकुर आसले ढेला मारली मो संगे यात्रा कर आउ जन व्यक्ति से किंतु
କୁକୁର ଭୁକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଢେଲା ମାରିବା ବଦଳରେ ସେ ସିଧା ତାର ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଆଗେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ମୁଁ ଢେଲା ମାରିକି ଯାଇକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବି ନା ସିଏ ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ? ସିଏ ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ସେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି। କୁକୁର ଭୁକିଲେ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। କୁକୁର କେବଳ ଭୁକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାମୁଡ଼ିବା କଥା କହିନି, ତେଣୁ ଭାବିଦେବୁ ଯେ କାମୁଡ଼ିବା କଥା ସାର୍ କହିଲି। ତ ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେମିତି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ବା ଆମର ବିପକ୍ଷବାଦୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅପନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପଛଦ ପଟରେ ଆମର କିଛି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଭଲ କଥାକୁ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଛ କଥା ଶୁଣି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଯିବା। ତେଣୁ ଦିନେ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଗଲା ସେ ସେମିତି କହିଲା। ସେଥିରେ ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ, ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ, ତେଣୁ ସେଇଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ମହାଜାଗତିକ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ସୌରମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସୌର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଦିନେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ତୁମେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛ, ଆମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆଲୁଅ ମିଳୁଛି, ତ ସେଠି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦିଏ, ତାହା ଠିକ୍, ତାହା ଆମେ ଭୁଲ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରବିପଣ ସେଇଠାରେ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ରବି ପଣିଆ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପଣିଆ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜା ଜଣେ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ହଉ ବରଂ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସେତିକି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ପାୱାରଫୁଲନେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସେଇଠି ଅଛି ନା। ତାଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦେଖେଇବେନି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ହଉ ବରଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା, ସେ କବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ ଦେଖାଉଥିବା ଶକ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ସେ ରବିପଣ ଥାଉ, ଆମ୍ଭ ପାଖରେ ଆମ ରବି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଅଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ବହୁତ। ସେ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନିହିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଅତୀବ ନ୍ୟୁନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହେ ଇଂରେଜମାନେ, ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଶକ୍ତି ଆମର କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି କି ନା? ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ ଆମ ଦେଶରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ, ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ଭାରତରେ କବ୍ଜା କରିନଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ଦେଶ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଏମିତିକି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ବଣିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନାଧୀନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଧନରତ୍ନକୁ ବହି ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଜକୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତରୁ ସେମାନେ ଝୋଟ, ଭାରତରୁ ସେମାନେ କପାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳ ବୋହିକି ଝୋଟ କରୁଥିଲେ, କପା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଝୋଟ କପାକୁ ବୋହି ନେଇକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କପଡ଼ା, ପୁଣି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଲାଭରୁ ଲାଭ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମେ ବି ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କର, ଭାରତରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ବୋହି ନିଅ, ତାହେଲେ ତୁମର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜକୋଷ ବଢ଼ିବ, ବ୍ରିଟେନର ରାଜକୋଷ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ କିଛି ସୁବିଧା ହେବନି ନା। ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ଆମର ନ୍ୟୁନ ହଉ ବରଂ, ଆମର ଛୋଟ ହଉ ବରଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛି। ସେଇମାନେ ତ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଚାଉଳ କରିକି ଦେବ ନାହିଁ, ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ରାଜେ ଆମ୍ଭର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ, ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭର ବି,
ତେଣୁ ତମେ ଯେଉଁ ରବି କଥା କହିଲ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲ, ଯାହାକି ଉଦୟ ହେଲେ ତମର ଲାଭ, ପ୍ରଚୁର କିରଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ରବି ତା ପାଖରେ ଛୋଟ, ସେ ରବି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କେଉଁ ରବି ଦରକାର ନା ଆମର ରାତି ପାଇଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କିରଣ ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାବେ ପୂଜା କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁ। ତ ଏ ରବି ଆମର ତମ ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧକାରକୁ ତମ ତିମିର କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷୟ କରେ କିଏ, ନଷ୍ଟ କରେ କିଏ, ବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ କିଏ? ଆମ ରବି, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରବି କଥା କହୁଛ, ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ସିଏ ଦିନେ ଅଧେ କ'ଣ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି, ବା ଆମ ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି, ବା ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ନା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ତେଣୁ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆମର ବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ, ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଶକ୍ତିଧାରୀ ରବି, ସିଏ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ କ୍ଷୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ଉଦୟ ଚାହୁଁ। ଏବେ ଆସିବେ ତାର ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ। ତାର ନିହିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, କ୍ଷୀଣ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ କରୁନାହ ନା ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦୟ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତୁମେ ଉଦୟ ହୁଅ ବା ଅସ୍ତ ହେଇଯାଅ, ବା ଇଂରେଜମାନେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ବା ତୁମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର, ତୁମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାସିଯାଉ, ବ୍ରିଟେନ ଚାଲିଯାଉ, ଆମର କିଛି ଆୟସ ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ, ଆମର ଭାରତର ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ଉଠୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ, ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମର କି ଲାଭ? ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠି ରହିଲ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଅନେକ ଦୂରରେ, ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଅଛ। ଆମର ବଡ଼ କି ଆମ ପାଖରେ? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର କି ଲାଭ? ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ତମର ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ତୁମର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଅଛି କି? ତୁମର ସେଥିରେ କିଛି ହାତ ଅଛି କି? ତୁମର କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାର ଉଦୟ ଚାହିଁବା? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଯଦି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଉଦୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସେ ଉଦୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷେ ଉଦୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା, ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଜାଣିଛ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ଜୀବନ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦାୟୀ। ଯଦି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରୋକ୍ଷରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ତାହାର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାର? ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ନୁହଁ। ତୁମମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଇଥାଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁମ ସ୍ଥାନରେ। ଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ କପଡ଼ା ଦେଉଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇପାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 100 ଗୁଣା ବଡ଼ ହେଇପାର, 1000 ଗୁଣା, 1,00,000 ଗୁଣା ବଡ଼ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଆମ ଅନ୍ଧାର ନାଶ କରୁନ, ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧାର ନାଶ କରୁଛ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ତମର ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ, ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ବା ବଢ଼ିଆ କଥା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ନିମକ ହାରାମ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଯିଏ ଯାହାର ହିତ କଲା, ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କଲା, ଉନ୍ନତି କାମନା କଲା, ତାର ଯଦି ଆମେ ନାମ ନ ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୁଣ ନ ଗାଇବା, ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ମୋର ଜଣେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଥ୍ୟାଙ୍କସଟେ କହୁଛି କି ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦଟେ କହୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି, ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ। କମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ତ ଇଏ ତୁମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀରେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ପଢ଼ିବାର ଶକ୍ତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼, ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ମୋର ସେତିକି ଖୁସି। କେବେ ତ କେବେ ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, କେବେ ତ କେବେ ଦିନେ କହିବ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାର୍ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ତ ଆମ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିଲା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ। ମୋତେ ନ କହିଲେ ବି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଭାବଟି ଚାଲି ଆସିବ,
ताले मु सेतिक पई सब किछि त्याग कर देबी कारण मु सबुले कहे मु मोर स्टूडेंट मोर पिला मानक पई सबुले मु त्याग करिया पई प्रस्तुत सबुले मु प्रस्तुत सेमानकर उन्नति कामना पई जत्ते संभव हेई पारिबो मु पिला मानक सेति भल पाए सबुले तेणु मु चेष्टा करे जो पिला जदि किछि मात्र लाभ पाउछु मो पाठ पढिया द्वारा सेति खुशी किंतु बेले बेले कोन होबे से माने कहि दवा द्वारा जो कमेंट बॉक्स लिखुछन बहुत पिला अधिक अधिक खुशी लागुछि निजो निज इंस्टेंट रिजल्ट जो कहा जाए आम एबे आज दिन छका माइले आज दिन बहुत कैच धोले आम मैन ऑफ द मैच हो गले बहुत खुशी लगे आज दिन जो 5 वर्ष पर दिया से खुशी आसबनी जदि आज आम मैच जीतले से मैच फलाफल आज डिक्लेयर हो गला और आम तार जो कप जो सिल्ड कप अच्छे आम पाइले जो उपहार पाइले तो आम आज खुशी हो बहुत खुशी गले यही उपहार 10 वर्ष पर दिया से खुशी हो से भी भाव में मुझे पढ़ाऊँ बहुत पिला कमेंट लिखुं जे सार भल पढ़ाऊँ कौन इत्यादि इत्यादि तो ताहा मत कि मात्रा संतुष्ट करुच्ची खुशी लगुच तो ताकू मत अधिक अधिक तुमको आहरी पढ़ाई प्रेरित करुच्ची से मुझे कहूँ चाहे जिते जी क्या किसी करुच्ची आम निश्चय थैंक्स टे जनाती ये गोटे बहुत भल गुण धन्यवाद दवा दरकार समस्त भी दियो जो मैंने दौन छोटिया कमटे भी तुम जी करदे तुम धन्यवाद दियो निश्चित भाव में तुम जीवन में किसी अवदान तो रहा तो से भाव में ये कहते कवि जी जार साहाय्य करे आमे तार नाम नौ तार गुण गाऊ ताको प्रशंसा करूँ धन्यवाद दौ जदि आम देशे ताको कहू नमो कारण जदि न नेले से कहते जदि न नेले ताले आमर जन भल कला किए भल कला आमर सूर्य आमर भारतीय माने आमर भारतीय मानकर उच्छ्वसित शक्ति आमर भारतीय मानकर उद्भासित शक्ति आम भारतीय मान भारत भीतर थिबा महापुरुष माने ये भारतीय मानकर महात्मा गांधी सुभाष बोस से भगत सिंह हूँ से जयराज गुरु हूँ आमर बाजी राउत हूँ ये समस्ते जो आम कम कर अपमानित करवा ताहा भल हेनी तांकु निमक हाराम बोली कह कृतज्ञ बोली कह निमक हाराम अर्थात कृतज्ञ अर्थात जी साहाय्य पाइक भी भूली जाए अपमानित करे से कृतज्ञ भाव विवेचना कराए तो ये कृतज्ञ भारतीय मैंने से होता जदि आम पूर्वपुरुष मानक आम एवं अपमानित करते किंतु आम ताहा करते ना आम बर कौन कहती जी साहाय्य करे ताकू जदि आम भूली जाती भारतीय माने गोटे पद कहते ताहा हूँ निमक हाराम निमक माने जो कृतज्ञ कृतघ्न सॉरी कृतघ्न आम कहू तो अकृतज्ञ बा कृतघ्न बोली कहू हिरु कापुरुष निश्चय हेय ताकू ही मन करूँ जी साहाय्य पाई भूली जाती तो आम जेहेतु सुजोग मन साहाय्य पाऊँ आम भूलवा ना आम जेहेतु भारतीय भारत पाखर आम से शक्ति पाऊँ भारत पाखर एत सब जिन पाऊँ आम भारत को भूलवा केमी आम तुमको भूल जापर तो यही आज कविता शेष होपर आम प्रश्न उत्तर को चेष्टा करवा तुम पाखे पहुँचापी समस्ते वीडियो देखुच क्लास देखुच धन्यवाद समस्ते आगे जावाई समस्ते पढ़ आगू जाओ से मत खुशी हो धन्यवाद।